چند سانسیں ہزار نعمت ہیں، چند سانسیں ہزار نعمت ہیں، میں بھی قائل ہوں ان دلائل کا، زندگی لاکھ مشکل سہی مگر خودکشی حل نہیں مسائل کا، زندگی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت ہے، اپنی جان اپنے ہاتھوں سے لے لینا اللہ کے غضب کو آواز دینا ہے، یہ حرام فعل جس کی بحیثیت مسلمان ہمارے مذہب میں قطعاً کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس کی اہم وجوہات میں ذہنی بیماریاں، مایوسی، نا امیدی، قریبی خونی رشتہ داروں کی بے حسی، مالی تنگی، تنہائی، مسلسل سماجی ناکامی، ازدواجی ناکام زندگی اور مذہب سے دوری ہے۔ شاعروں اور ادیبوں کی زندگی عام انسانوں سے کہیں زیادہ مشکل ہوتی ہے، اس کی وجہ ہے ان کی حساس طبیعت کا ہونا۔ خودکشی کرنے والے چند شعراء کا ذکر۔ انس معین 29 نومبر 1960 کو لاہور میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے 5 فروری 1985 کو ملتان میں ٹرین کے نیچے آ کے خودکشی کر لی۔ اس کے پیچھے چھپی ہیں کتنی دیواریں، اس کے پیچھے چھپی ہیں کتنی دیواریں، جسم کی یہ دیوار گرا کر دیکھوں گا۔ سارہ شگفتہ 31 اکتوبر 1954 کو گجرانوالہ میں پیدا ہوئی۔ آپ نے 4 جون 1984 کو کراچی میں ٹرین کے نیچے آ کے خودکشی کر لی۔ سارہ کی داستان بہت دردناک ہے۔ سارہ شگفتہ کو بچے کی وفات، خالی جیب، بچے کی لاوارث کی حیثیت سے تدفین، شوہر کی بے حسی نے ذہنی طور پر اس قدر معوف کر دیا تھا کہ انہوں نے ٹرین کے نیچے آ کے جان دے دی۔ اس دوران ان کا نام نہاد شوہر دوستوں کے ساتھ بیٹھا تاش کھیل رہا تھا۔ تجھے جب بھی کوئی دکھ دے، تجھے جب بھی کوئی دکھ دے، اس دکھ کا نام بیٹی رکھنا۔ ثروت حسین 9 نومبر 1949 کو پیدا ہوئے اور آپ نے 9 ستمبر 1996 کو کراچی میں ٹرین کے نیچے آ کے خودکشی کر لی۔ آپ کو ایک شاعرہ سے محبت تھی۔ محبت میں ناکامی کے بعد 1993 میں ٹرین کے سامنے لیٹ کے خودکشی کی کوشش کی، جس کے نتیجے میں آپ کی ٹانگیں کٹ گئیں اور معذور ہو گئے، لیکن جان بچ گئی۔ 3 سال بعد دوبارہ خودکشی کی کوشش کی جو کہ کامیاب ثابت ہوئی اور ثروت حسین جان کی بازی ہار گئے۔ ثروت حسین کی شاعری اس قدر خوبصورت ہے، استعاروں کا ایک جہان آباد ہے، لیکن ان کے ارد گرد کی زندگی اس قدر بدصورت تھی کہ وہ موت کو پیارے ہو گئے۔ موت کے درندے میں ایک کشش تو ہے ثروت، موت کے درندے میں ایک کشش تو ہے ثروت، لوگ کچھ بھی کہتے ہوں خودکشی کے بارے میں۔ شکیب جلالی 1 اکتوبر 1934 کو علی گڑھ میں پیدا ہوئے اور آپ نے 12 نومبر 1966 کو سرگودا میں ٹرین کے نیچے آ کے جان دے دی۔ شکیب کے والد کی ذہنی بیماری کے باعث شکیب کی والدہ نے ٹرین کے نیچے آ کے خودکشی کر لی تھی۔ 10 سالہ شکیب نے اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ یہ منظر دیکھا تھا۔ یہ منظر ان کے ذہن میں اس طرح سے پیوست ہوا کہ ساری زندگی ان کا پیچھا نہ چھوڑا اور آخرکار انہوں نے بھی خودکشی کر لی۔ موت کے بعد ان کی جیب سے یہ شعر ملا، تو نے کہا نہ تھا کہ میں کشتی پہ بوجھ ہوں، آنکھوں کو اب نہ ڈھانپ، مجھے ڈوبتے بھی دیکھ۔ قمر بشیر شکیب جلالی اور انس معین سے بے حد متاثر تھے۔ 6 جون 1991 میں ٹرین کے سامنے آ کر خودکشی کر لی۔ اس وقت ان کی عمر 20 سال تھی۔ وہ خانے وال کے رہائشی تھے۔ مصطفیٰ زیدی کی موت کو خودکشی پولیس نے قرار دیا۔ یہ قتل تھا یا خودکشی، اس کا فیصلہ آج تک نہ ہو سکا۔ ان کی موت پراسرار حالت میں ہوئی۔ مصطفیٰ کہتے ہیں، سوچتا ہوں کہ اس دیار سے دور ایک ایسا بھی دیس ہے جس کی رات تاروں میں سج کے آئے گی، صبح ہوگی تو گھر کے گوشوں میں تیری معصوم مسکراہٹ کی نرم سی دھوپ پھیل جائے گی۔ پچھلے دنوں ایک نوجوان شاعر زین عباس نے اپنے ہاسٹل میں خودکشی کی۔ مرنے سے پہلے انہوں نے کمرے کے دیوار پر لکھا، زین بس اب کے آخری شب ہے۔ مرحوم میڈیکل اسٹوڈنٹ تھے اور آپ MBBS کے فائنل ایئر میں تھے۔ وہ ادب کے میدان میں انقلابی شاعر کی حیثیت رکھتے تھے۔ وہ عملی طور پر ترقی پسند مصنفین سے وابستہ تھے۔ وہ نظمیں لکھتے تھے جن میں عالمگیر مسائل کو موضوع بناتے تھے۔ ان کی سوچ بہت وسیع تھی۔ ان کی عمر 24 سال تھی۔ ان کی آخری نظم بندوق لاشیں گن رہی تھی۔ لہو آلود ہاتھ سے
टपकते खून के कतरे, सलीबों पे खुली बाहों का नोहा थे कि रिश्ती हुई आंखें बदन के चिथड़ों और गुंग आवाजों की शाहिद थीं। सड़क पे रेंगते कुछ गोलियों के खौल, दीवार पे चिपके खून के छींटों का मातम थे। मेरी बंदूक लाशें गिन रही थी, 99 लाशें मेरी गिनती में चुभे थे। अचानक जागती मासूम आंखें मेरी गिनती में उतर आईं। मेरी आंखों में गुजारिश कपाई सर, यहाँ 6 साल की मासूम आंखें सांस लेती हैं। मगर रस्सी अचानक ताजियाना बनके मेरे कान पे बरसी। मेरी बंदूक मेरे साथ चीखी 100। उसामा जमशेद का ताल्लुक गुजरात से था। उनको घर वालों से कई मसाइल थे। उसामा 2 कोशिशें खुदकुशी की कर चुके थे। उसामा को उनके वालिद की तरफ से हमेशा नजरअंदाज किया गया और तनकीद का निशाना बनाया गया। उसामा की शायराना सोहबत उसके घर वालों को सख्त नापसंद थी। उसामा कई नौकरियां बदल चुके थे और यहाँ तक कि जब वो सऊदी अरब से वापस आए तो कई महीने तक घर वालों से ताल्लुकात खराब रहे। घर वालों से उसामा की सुलह इलामा ताहिरुल कादरी ने करवाई, क्योंकि उसामा मिनहाजुल कुरान गुजरात विंग के इंतहाई मुतहर्रिक कारकुन थे। उन्होंने मिनहाजुल कुरान के मुशायरों से ही शेरी सफर का आगाज किया। उसामा दीनी इल्म रखते थे। वो जानते थे कि खुदकुशी एक हराम फेल है, लेकिन उनके हालात ने उनको इस कदर मजबूर कर दिया था कि वो ये कदम उठाने पर बाजिद हो गए। उन्होंने तीसरी दफा अपनी जान लेने की कोशिश की। उनको हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन वो जांबर न हो सके। वो कई हफ्तों से शदीद डिप्रेशन का शिकार थे, जिसको उनके करीबी अजीज समझ ना सके। मैं के आसेब ज़दा घर हूं जो आता है यहाँ, मैं के आसेब ज़दा घर हूं जो आता है यहाँ, चंद ही रोज ठहरता है चला जाता है। अजीब लोग हैं क्या खूब मुंसफी की है, हमारे कत्ल को कहते हैं खुदकुशी की है। ये बांकपन था हमारा कि जुल्म पर हमने बजाए नाला फरियाद शायरी की है। सबसे आखिर में सीमी दुरानी की दर्दनाक मौत का तज़किरा। सीमी दुरानी अफसाना निगार और शायरा थी। सीमी का ताल्लुक रावलपिंडी से था, ससुराल का ताल्लुक रतू डेरो लाड़काना से था। सीमी भावलपुर में मुकीम थी, घर पर बिल्कुल तन्हा थी। पुलिस को सीमी की 5 दिन पुरानी लाश पंखे से लटकी हुई 6 जुलाई को उनके अदबी दोस्तों ने सीमी की मौत को कत्ल, मुखालिफिन ने खुदकुशी और करीबी अजीज उनकी बहन गुल दुरानी ने हार्ट अटैक करार दिया। सीमी की नागहानी मौत ने सोशल मीडिया, खास तौर पर फेसबुक पर बहस का एक तूफान शुरू कर रखा है। उनकी डेड बॉडी की तस्वीर 7 जुलाई की रात 7 बजे फेसबुक पर वायरल हुई। तस्वीर ने कई शकूक व शुबहात को जन्म दिया। आज लाश की बाजियाबी को 10 दिन गुजर चुके हैं। सीमी के दोस्त असल हकाइक से बेखबर हैं और वो सीमी की मौत की वजह जानना चाहते हैं, लेकिन अभी तक सीमी की मौत मुअम्मा बनी हुई है। चंद अशआर खुदकुशी करने वाले शोरा के लिए। मैं खुदकुशी के लिए छत पे आ गया हूं मगर, मैं खुदकुशी के लिए छत पे आ गया हूं मगर, डरा रहा है मुझे दूसरे जहान का दुख। वो लौट आएगा सूरज के डूबने से कबल, समझ रहे हो ना साहिब मेरे गुमान का दुख। किरायादार को होता है ना मकान का दुख, और तू है कि समझता ही नहीं जान का दुख। सकूत था तो मुझे मसला सुखन से रहा, वो बात करने लगा है तो अब जुबान का दुख। परों को काटने वालों की खैर हो मौला, उसे गुरूर मुबारक मुझे उड़ान का दुख। बिछड़ने वाला समझता भी क्या मेरे गम को, तीर समझा है कभी क्या किसी कमान का दुख। अपने इर्द गिर्द रहने वाले लोगों का ख्याल रखना हमारी समाजी और मजहबी जिम्मेदारी है। इस्लाम हमें सिला रहमी का हुक्म देता है। नफ्सा नफसी और मुफाद परस्ती की दौड़ से निकलकर अपने खूनी रिश्तेदारों का एहसास कीजिए, ताकि लोग इस हराम फेल से बच सकें। उदास लोगों से प्यार करना कोई तो सीखे, सफेद लम्हों में रंग भरना कोई तो सीखे। कोई तो आए खजा में पत्ते उगाने वाला, गुलों की खुशबू को कैद करना कोई तो सीखे। कोई दिखाए मोहब्बतों के शराब मुझको, मेरी निगाहों से बात करना कोई तो सीखे। कोई तो आए नई रुतों का प्याम लेकर, अंधेरी रातों में चांद बनना कोई तो सीखे। कोई पैगंबर कोई अमामे ज़मा ही आए, असीर ज़हनों में सोच भरना कोई तो सीखे।